and welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. So today we are going to discuss the Hindu editorial. Along with this, we are going to see the important vocabulary based questions also, okay, that help you in all the upcoming exams, okay. And you can see today's editorial is this related to BIMSTEC. It is a summit happened in April recently, 4th I think. So we are going to discuss about this, and before this we are going to see the vocabulary based questions that we call match the following based questions. Now we understand these, after that we go there. So the question name is match the following. What is this? Matching based questions. Matching based questions, right? So now let us see. Vocabulary based means so today many students have the problem, or I can say that issue. So some students can say, they claim generally, sir, I don't know this particular word. So when you feel like this, when you look at the word, you are not estimating the meaning of that word. That means you don't have the basic knowledge in vocabulary. So this is what happening with the student. They are good at vocabulary. Means like some sort of, they prefer some sort of black book or some sort of word power made easy. They prefer and they read at the moment. They feel, yes, I got it. And after that they forget. After that they forget it. So this is not the way of reading vocabulary. సో నేను అదే తెలుగులో అన్నాను అనుకోండి, ఏదైనా పదం నేను తెలుగులో మాట్లాడతా, మనం తెలియకుండా ఉంటుందా? కనీసం ఎస్టిమేట్ చేయగలం. ఇప్పుడు మనం ఒక పదం మాట్లాడతాం, శీతోష్ణ స్థితి అంట. నేను తెలుగులో శీతోష్ణ స్థితి అని మాట్లాడితే కొంతమందికి ఆ పదం మీనింగ్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతారంటే, సార్ తెలియదు అన్న ఫీలింగ్ ఏం రాదు, అది చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు. సార్ శీతలం ప్లస్ ఉష్ణం కలిపితే శీతోష్ణ స్థితి అంటే ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణమండలము, శీతలము, అయినా శీతలీకరణము, ఇట్లా ఏ పదం వచ్చినా సరే మనం ఇది చల్లదనానికి సంబంధించింది, ఇది వెచ్చదనానికి సంబంధించింది అనే ఒక ఎస్టిమేట్కి వస్తాం కదా తెలుగులో. మరి అదే ఇంగ్లీష్లో కూడా రావాలి కదా. So that's what happening because lacking of the basic analogy of the words. Yes, this is what happening with the student. They prefer, sir, I read 200 synonyms. What's the use? Sir, I read 500 one-word substitutions. What's the use? It's not about hundreds of words reading. It's not that. Read one word with all clarity. దాని మీద ఉన్నటువంటి 10 పదాలు మీరు లాగగలుగుతారు ఒక పదం యొక్క అంతరార్థం అర్థం చేసుకుంటే. సో కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ CGL aspirant, like a banking aspirant, you are the national level student. You are not just like a Hyderabadian or Vijayawadian. You are not like that. You are competing with the national students. సో కాబట్టి నేనేమంటానంటే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, you are writing a CPO exam, not like a local police exam. You are writing the CPO. మరి ఆ లెవెల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ లెవెల్లోనే ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మోసం ఏంటంటే, ఎలా చదవాలో తెలియక ఆ విధమైనటువంటి మోసం జరుగుతుంది స్టూడెంట్ దగ్గర. సో ప్లీజ్ బైపాస్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. లెట్ us go with that today's vocabulary. You can get the clarity. Let's read with the first question. You can see pathologist అన్నాడు. ఈ పదం మీరు తీసుకుంటే, ఇస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, పర్సన్. ఇస్ట్ అనే పదం మనకి ఎక్కడ వచ్చినా కూడా రిలేటెడ్ టు పర్సన్. నెక్స్ట్ మధ్యలో వచ్చినటువంటి పదం ఏంది? రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఒలజీ. ఒలజీ అంటే స్టడీ, అంటే పర్సన్ హూ స్టడీస్. వాచ్, పద్. హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్, ద రూట్ వర్డ్ ఈస్ గివెన్ హియర్, పద్. పద్ మీన్స్ వాట్? ఐ రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్. పద్ మీన్స్ ఫీల్. కాస్త ఫీల్ అవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే పద్, PATH. చూడండి, ఇప్పుడు దీని మీద పదాలు రాస్తాను చూడండి, దాన్ని బట్టి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో నేనేం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పద్? Pad means feel, just to feel. We call that word in English pad. Pad అంటే ఫీలింగ్, ఒక రకమైన ఫీలింగ్. వాళ్ళు ఎలాగైతే ఫీల్ అవుతున్నారో నేను కూడా అలానే ఫీల్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు? సింపతి. వాట్ వీ కాల్ దట్? సింపతి. సిమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సేమ్.
Sim means what? Same. So same feeling is called sympathy. Sympathetic adjective. Sympathy is a noun. సింపతి కొంచెం ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? ఎంపతి. ఎంపతి ఎం అనే పదానికి అర్థం ఏంటి? మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతే ఏమంటారు? మోర్ దెన్ ఫీలింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంపతి. సో సింపతికి అపోజిట్ ఏంటి? అపతి. ఇక్కడ చూడండి, అపతి. ఆ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నో. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆ మీన్స్ నో. నో ఫీలింగ్ ఎట్ ఆల్. అపాథెటిక్ ఫెల్లో, నాన్ టాలెంట్ ఫెల్లో, స్టాయిక్ ఫెల్లో, అసలు ఫీలింగ్స్ లేవు. ఇస్ కాల్డ్ అపాథెటిక్. అపతి. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఎంపతి అంటే మోర్ దెన్ ద ఫీలింగ్, మోర్ దెన్ సింపతి. మరి ఇప్పుడు బలమైనటువంటి డిస్లైక్ ఏమంటారు అంటే యాంటైపతి. అండ్ యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాంటై? యాంటై మీన్స్ వాట్? ఒప్పో, ఎగెనిస్ట్, విరుద్ధంగా ఉండడాన్ని ఏమంటారు? యాంటై, యాంటైపతి. వి కాల్ లైక్ దిస్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూసారా మీరు, వెరీ సింపుల్గా సార్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఈజీ ప్యాటర్న్లో. ఎలా అంటే సింపతి అంటే ఒక 50% ఫీలింగ్ చూపెట్టడం వారి పైన. మరి ఎంపతి అంటే మోర్ దెన్ సింపతి, అంటే 100% ఫీలింగ్ చూపెట్టడం, వాళ్ళంటే అంత ఇష్టం. వి కాల్ దట్ ఈస్ ఎంపతి. సింపతి అంటే 50%, ఎంపతి అంటే 100%. ఇట్లా. మరి అపతి అంటే వాళ్ళంటే ఇష్టం లేకపోవడం, జస్ట్ నెగ్లెక్టింగ్, అంటే ఒక 50% ఇష్టం లేదు వాళ్ళంటే అలా వదిలేయడం, పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం, 50% ఇష్టం లేదు. ఇట్స్ కాల్డ్ అపాథీ. మరి యాంటైపతి అంటే 100% ఇష్టం లేదు వాళ్ళంటే, అంత విరోధమైనటువంటి భావం. ఎగైనెస్ట్, కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఇస్ కాల్డ్ యాంటైపతి. బలమైన విరోధము, స్ట్రాంగ్ హేట్రెడ్, స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్, వి కాల్ దట్ ఈస్ యాంటైపతి. చూసారా ఎన్ని పదాలు వచ్చాయి ఇక్కడ? అర్థం ఒకటే కదా. సో కాబట్టి మనం ఏమంటాం, ప్యాథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, బట్ నాట్ గుడ్ ఫీలింగ్స్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాథాలజీ. వాట్ ఈస్ హెడేక్? ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్. వాట్ ఈస్ స్టమక్ ఏక్? ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్. సో ఈ స్టమక్ ఎందుకు వస్తుంది, హెడేక్ ఎందుకు వస్తుంది అని అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాథాలజీ. కొంచెం జబ్బు పట్టినట్టుగా ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాథెటిక్ ఫెల్లో. కాస్త రోగగ్రస్తంగా ఉండడం ఇస్ కాల్డ్ ప్యాథెటిక్ ఫెల్లో. ఇట్లా ప్యాథాలజీ, ప్యాథెటిక్, పరిపాథెటిక్, సింపతి, ఎంపతి, అపతి, యాంటైపతి, ప్యాథెటిక్. సో ఇలా ఏ పదం వచ్చినా సరే రిలేటెడ్ టు వాట్? ఫీలింగ్స్ అని మనం చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు ఇదే పదాన్ని మనం అడుగుతున్నాడు చూడండి, దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇక్కడ ప్యాథాలజిస్ట్ అన్నాడు, ఇస్ట్ అంటే పర్సన్ కదా. సో ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ చూస్తే మనకు డీలో ఉంది, వన్ హూ ఎగ్జామిన్స్ టిష్యూ టు డయాగ్నోస్ డిసీజ్. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ దేనికి ఇవ్వాలి? డీకి ఇద్దాం. ఓకేనా? సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్, వన్ హూ ఎగ్జామిన్స్ టిష్యూ టు డయాగ్నోస్ డిసీజ్. డయాగ్నోస్ మీన్స్ టు ఎగ్జామిన్, టు ఫైండ్ అవుట్, టు ఇన్స్పెక్ట్, to find out what is the root cause of that disease is called diagnose. దానిలో కూడా రూట్లు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా మనం చెప్పుకుంటే, డయాగ్నోస్, యాగ్నోస్టిక్, డయాగ్నోస్టిక్, అయినా ఒకటి గ్నోమ్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, GNOME. గ్నోమ్ మీన్స్ టు నో. ఇట్లా. సో ఒకటి ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి? డి. నెక్స్ట్ యాంటైపతి. చూడండి ఇప్పుడే చెప్పాము మనము, పది అంటే ఫీలింగ్. వాట్ అబౌట్ యాంటై? యాంటై అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఒప్పో. మనం ఇంతకుముందే రాసాము అక్కడ ఆ యొక్క బోర్డులో, ఒపోజిట్గా బలమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్ని ఏమంటారు? యాంటైపతి, విరోధము. సో బలమైనటువంటి డిస్లైక్ అనే పదం ఎక్కడ ఉంది? కేలో ఉంది. హాస్టైలిటీ ఆర్ స్ట్రాంగ్ డిస్లైక్, బలమైనటువంటి విరోధము, డిస్లైక్. హాస్టైలిటీ అన్నా కూడా ఎన్మిటీ, శత్రుత్వం అన్న మీనింగ్ చెప్పాలి. సో కాబట్టి వీఆర్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ కే. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆప్షన్ కే, లైక్ దిస్. సీ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ అపతి. ఇంతకుముందు చెప్పాము ఇక్కడ పద్ అంటే ఫీలింగ్, అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? నో, అసలు ఫీలింగే లేకపోవడం ఇస్ కాల్డ్ అపాథెటిక్ ఫెల్లో, నాన్ టాలెంట్ ఫెల్లో, స్టాయిక్ ఫెల్లో, అసలు ఫీలింగ్సే ఉండవు. ఇస్ కాల్డ్ అపతి ఇస్ ఎ నౌన్, అపాథెటిక్ ఇస్ ఎన్ అడ్జెక్టివ్. నో ఫీలింగ్స్ ఎట్ ఆల్. మరి ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది మనం తీసుకుంటే? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ lack of feeling or non-responsive, it is in H. So that's why we are matching third to H, option H. చూడండి, జస్ట్ వన్ లాజిక్ తోటి మనం 3 పదాలు చేసాము, 4 పదాలు కూడా చేయబోతున్నాం. అది మనకు కావాల్సినటువంటి స్టఫ్. సో మరి ఎంపతి చూడండి, ఇక్కడ ఎం అంటే మన మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? ఎస్. పద్ అంటే ఫీలింగ్ అండి. ఎం అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? ఎం మీన్స్ మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ, మోర్ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం? ఎంపతి. ఎంపతి అంటే కొంచెం షోయింగ్ మోర్ ప్యాషనేట్ టువార్డ్స్ సమ్వన్, వాళ్ళంటే అంత ఇష్టము. ఎంపాథెటిక్, ఎంపతి.
సో మరి ఆ పదం ఎక్కడ ఉంది మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ చూడండి ఇక్కడ చూసారా మీరు ఎంపతి అని ఇక్కడ అన్నాడు, ఇక్కడ చూడండి ఎంపథైజ్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎంపతి అంటే నౌను, ఎంపథైజ్ అంటే వర్బ్. ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. వాట్ ఈస్ చేంజింగ్? జస్ట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ చేంజింగ్, ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. అంటే మీరు ఎంపథైజ్ అన్నప్పుడు వర్బ్ ఎంపథైజ్, ఎంపథైజ్డ్, ఎంపథైజ్డ్, ఎంపథైజింగ్, ఎంపథైజెస్, ఇట్స్ అ వర్బ్. మరి ఎంపతి ఇస్ ఎ నౌన్. సో నౌన్ అని చెప్పినప్పుడు నౌన్కి సంబంధించిన పదమే మ్యాచింగ్ ఇవ్వాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ షన్ ఇస్ ఎ నౌన్. సో ఏ పదం అయితే షన్తో ఎండ్ అవుద్దో దాన్ని ఏం చెప్తాం మనం? ఇట్స్ ఎ నౌన్. సో ఆ పదం ఎక్కడ ఉంది మరి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ అనదర్స్ ఫీలింగ్. వాళ్ళు ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నారో ఇతను కూడా అలాంటి ఒక ఫీలింగ్లో ఉండడాన్ని ఎంపథైజ్, మోర్ దెన్ ద ఫీలింగ్ అని కూడా ఇవ్వాలి. కొంచెం కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో క్లియర్? ఈ విధంగా ఇది చూడండి, ఇది ఎంపథైజ్ అన్నాడు కదా, మరి వర్బ్ కావాలి. వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. షేర్ అనదర్స్ ఫీలింగ్ సో స్ట్రాంగ్లీ యాజ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దోస్. ఇద్దరు ఒకరినొకరు ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోవడం. షేర్ అంటే వర్బ్. షేర్, షేర్డ్, షేర్డ్, షేరింగ్, షేర్స్, ఇట్స్ ఎ వర్బ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎంపథైజ్ అంటే వర్బ్, షేర్ అంటే వర్బ్. అంటే ఈ రెండింటికి మ్యాచ్ ఇవ్వాలి కదా. సో అందుకే నేను 6th దేనికి మ్యాచ్ ఇస్తున్నాను? ఎస్, ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ బి. క్లియర్? లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మధ్యలో ఒక పదం మిగిలిపోయింది కదా, సింక్రొనైజ్. ఇప్పుడు ఈ పదానికి వెళ్ళిపోయి ఇంకేమైనా పదాలు ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్కడ లేవు. ఇక చూడండి, ఇక్కడ ప్యాథటిక్ అనే పదం ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఇగో ప్యాథటిక్ అని చెప్పాను కదా, కాస్త రోగగ్రస్తంగా. పద్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము మనం? ఎస్, పద్ అంటే ఫీలింగ్. ఇక్ అన్నాడు కదా, ఇక్ అంటే ఏమని చెప్పాము మనము? ఎస్, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు యాడ్జెక్టివ్. వాట్ ఈస్ దిస్? యాడ్జెక్టివ్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. ప్యాథటిక్ అంటే కాస్త ఫీలింగ్ డిటోరియరేషన్ ఆఫ్ హెల్త్, ఆరోగ్యం క్షీణించిపోవడం ఏమంటామంటే ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్, వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. ఇది యాక్చువల్లీ హెల్త్కు సంబంధించింది. వివిధ రకాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్, దయనీయమైన పరిస్థితి. ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ మయన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్ ఈస్ రియల్లీ ప్యాథటిక్. పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ద క్లోత్స్ టు వేర్, పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ ద బెడ్ టు స్లీప్, దే ఆర్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్. వి కాల్ దట్ ఈస్ ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్. దయనీయమైన పరిస్థితి, జాలి చూపించే విధంగా ఉంది సిచ్యువేషన్. సో మరి అది ఎక్కడ ఉంది ప్యాథటిక్ అనేది? ఎస్, మనం తీసుకుంటే సఫరింగ్ ఆర్ అరౌజింగ్. చూడండి ఇక్కడ సఫరింగ్ ఆర్ అరౌజింగ్. అరౌజింగ్ అంటే లైక్ కమింగ్ అవుట్, లైక్ చూపించడం, ప్రొవోకింగ్, ఎంకరేజింగ్, వాట్ సింపతి ఆర్ పిటీ, వారి మీద దయ చూపించే విధంగా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ని ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ ఇన్ జీ. సో వీఆర్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ జీ. సో ఇట్లా ఇందులో కూడా పద్ అంటే ఫీలింగ్, క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ టెలిపతి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్? ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం, ఇక్ అంటే అడ్జెక్టివ్, ఏమా పద్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫీలింగ్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెలి? టెలి అంటే వెరీ ఫార్ డిస్టెన్స్, చాలా దూరము, సుదూరము, వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. వి కాల్ దట్ టెలి. మనం అంటాంగా ఇది టెలిగ్రామ్. అయితే చూడండి, ఇది ఒక పదాలు మనం మాడదాం. So why are we calling that is telegram? First of all, what is the meaning of tele? I told you, tele means very far away, chala suduramu. మనం ఏమంటాం? we call that is telegram. We call telegram. ఇక్కడ గ్రామ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, గ్రామ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే లెటర్, అక్షరం. మనం అంటాంగా డయాగ్రామ్, అనగ్రామ్, మోనోగ్రామ్, గ్రామటికల్, గ్రామర్, ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్? లెటర్స్, అక్షరాలు. అక్షరం, మరణం లేనటువంటి దాన్ని ఏమంటారు? అక్షరాలు. సో అదే పదాన్ని మనం ఇక్కడ వాడుకుంటాం, టెలిగ్రామ్. సో యు ఆర్ సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ a letter or group of letters from long distance, or receiving from a long distance. We call that is telegram. చూసారా ఇట్లా. సో ఈ విధమైనటువంటి పదాలు. ఇప్పుడు మనం టెలిఫోన్ అంటాం కదా. వై ఆర్ వి కాలింగ్ దట్ ఈస్ ఫోన్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోన్? we are calling that is telephone. Of course today we are using mobile phones, that is different case. Phone ante meaning enti babu ante sound. Phone means what? Sound. Mari telephone ante you are able to listen a sound from a long distance, from a far distance. So we call that is telephone. Clear? సో ఇట్లా మనకి ఇచ్చినటువంటి పదం ఏంటి? టెలిపాతి అన్నాడు. చూడమ్మా, పద్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, పద్ అంటే మీనింగ్ ఫీలింగ్. టెలి అంటే ఫార్ అవే, సుదూరము.
సో యూ ఫీల్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఫీలింగ్ ఇన్ ఏ ఫార్ డిస్టెన్స్. మనం అంటాంగా ఇది ఇప్పుడు ఏదో సినిమాలో ఇది పాట ఉంటుంది కదా, ఐ వన ఫాలో యూ. వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ నేమ్? ఫ్రమ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వన్ మూవీ ఇస్ దేర్ నో. సుకుమార్ చెప్తా ఉన్నాడు ఎక్కడో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంటు ఇంకెక్కడో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్స్ని ప్రభావం చేస్తుందని చెప్పాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెలిపతి. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాడు ఆయన, సిక్స్త్ సెన్స్ అంటాం కదా మనం, సిక్స్త్ సెన్స్. ఇప్పుడు మనం ఇలా చేస్తున్నామంటే మనకు రెప్లికా ఇంకెక్కడేదో జరుగుతుందని లెక్క. ఇవాళ నేను ఇట్లా నిలబడి పాఠం చెప్తున్నానంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి రెప్లికా ఇంకెక్కడో ఈ యొక్క సోలార్ సిస్టంలో, ఈ యొక్క కాస్మోస్లో ఇంకా ఎక్కడో ఏదో జరుగుతున్నట్టు లెక్క. అలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ని మనం ఏమంటామంటే టెలిపాథీ. లైక్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ సిక్స్త్ సెన్స్. మనం ఏమంటాం ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, వీ హ్యావ్ ద సెన్సెస్, eyes, ears, nose, tongue, skin. These are all we have the faculties and we call these are the senses. Sense of organs. అంటే దీని ద్వారా మనం జ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నాం, చూడగలుగుతున్నాం, వింటున్నాం, స్మెల్ చేస్తున్నాం, టచ్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ఆల్ గెట్టింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కదా. దీనికి మించినటువంటి నాలెడ్జ్ని ఏమంటారు? ఇట్స్ కాల్డ్ టెలిపాథీ. ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్, ఈఎస్పి. ఈ మన జ్ఞానేంద్రియాలకు మించినటువంటి నాలెడ్జ్ని ఏమంటారు? టెలిపాథీ. అంటే ఇలాంటి ఫీలింగ్ అన్నట్టు, మైండ్ టు మైండ్ కన్వర్సేషను. దీని ద్వారా ఒక వ్యక్తిని క్యూర్ చేయడము, ఏదైనా కొంచెం మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటే వారిని సెట్ చేయడము. వీ కాల్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టెలిపాథీ అని చెప్తాం. సో అది ఎలా ఉండాలి అంటే, టెలి అంటే మీనింగ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. పద్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫీలింగు. గ్రామ్ అంటే లెటరు. ఫోన్ అంటే సౌండ్. ఇట్లా మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు ఆన్సరు, టెలిపాథిక్ అంటే ఏంది? ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్ అని ఎక్కడ ఉంది? సో దాట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ షూర్ ద ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ ఎఫ్ అనుకుంటా, రిలేటింగ్ టు ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్. సో దాట్ ఈస్ వై వీఆర్ మ్యాచింగ్ ఎస్ టు ఎఫ్. ఏంటి 11th వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆప్షన్ ఎఫ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక మిగతా పదాల్లో కూడా కొన్ని పదాలు మీకు ఇక్కడ క్రోన్ అనే పదం కనబడుతుంది, దాని గురించి చెప్పాలి కాబట్టి హోల్లో పెడుతున్నా. రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్కాంగ్రువస్. ఈ పదం ఫేమస్ అండి. మనం జనరల్గా అజ్ అని ఎండ్ అవుతే ఏమని చెప్తాం సార్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. అజ్జు, అల్లు, ఫుల్లు, ఎక్కు, ఇకలు, ఐను, ఎంటు, యాంటు, ఏబులు, ఫుల్లు. సో వాట్ వీ ఆల్ కాల్ దిస్? అడ్జెక్టివ్స్. ఇక్కడ కూడా అడ్జెక్టివ్. చూడండి, కాంగ్రువస్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ లాజికల్, రేషనల్. ఇన్కాంగ్రువస్ అంటే ఇల్లాజికల్, ఇర్రేషనల్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్, అవుట్ ఆఫ్ ద గెలాక్సీ, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, దట్ యూ కెనాట్ డిఫైన్. ఇస్ కాల్డ్ ఇన్కాంగ్రువస్ స్టేట్మెంట్స్. అసంబద్ధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు. సో మెనీ ఎంపీస్ మేడ్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఇన్కాంగ్రువస్ స్టేట్మెంట్స్. అసంబద్ధమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్కాంగ్రువస్ స్టేట్మెంట్స్. వీ కాల్ లైక్ దాట్. సో మరి అవుట్ ఆఫ్ ప్లేసు లేదా అవుట్ ఆఫ్ రిలేషన్, అవుట్ ఆఫ్ లాజిక్ అని ఇస్తాడు. ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని కనబడుతుంది. సో బట్ దానికి మనం మ్యాచింగ్ ఇచ్చేద్దాం. సో ఇన్కాంగ్రువస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఇన్ విచ్ ఆప్షన్ వీ హావ్ దట్ ఫెసిలిటీ? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఐ. సో వీఆర్ మ్యాచింగ్ టు ఐ. క్లోజ్. సో లైక్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, రిమైనింగ్ పదాలు ఏం మిగిలిపోయాయి ఇక్కడ అంటే, ఎస్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ 5 ఆప్షన్స్. ఐఎమ్ సారీ, 3 ఆప్షన్స్. నంబర్ 5, 7, 8. ఈ మూడిట్లలో కూడా చూడండి ఏది కామన్గా ఉంది? ఇగో క్రోన్. ఇగో CHRON, క్రోన్. ఇగో CHRON, క్రోన్. సింక్రనైజ్, సింక్రనస్. కెన్ యూ మేక్ ద డిఫరెన్స్ ప్లీజ్? ఐజ్. ఇగో ఇక్కడే చెప్పాను, ఐజ్ అనే పదం ఎక్కడ వస్తుందో దాన్ని ఏమని చెప్పాలి? అది వర్బ్. నెక్స్ట్ సింక్రనస్, అజ్ అన్నాడు. అజ్ వస్తే ఏమని చెప్పాము? ఇది అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడే రాసామనుకుంటా. ఇగో ఇక్కడ రాసాము. ఐఎమ్ సారీ, అది ఇక్ కదా, సరే రాద్దాంలే. ఇది ఏమని చెప్పాలి? ఇది అడ్జెక్టివ్. ఎస్, బట్ ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్ కదా, అర్థం ఒకటే. సింక్రొనైజ్, సింక్రొనైజ్డ్, సింక్రొనైజ్డ్, సింక్రొనైజింగ్, సింక్రొనైజెస్. ఇట్స్ అ వర్బ్. సింక్రొనస్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో పదం చూడండి, ఏమి ఇచ్చాడు? అనాక్రోనస్ అన్నాడు. ఇంకోటి అనాక్రోనిజం అని కూడా అంటాడు. అనాక్రోనిజం నౌన్, అనాక్రోనస్ అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి అస్ అన్నాడు. సో వాట్ వి కాల్ దిస్? ఈజ్ ఆల్సో అడ్జెక్టివ్. నౌ లెట్ us come to know ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రోన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ గో లైక్ దిస్. జనరల్గా మనకు 2 పదాలు ఉంటాయి మార్కెట్లో. ఫేమస్గా మనం ఈ పదం చూస్తాం, CHRON, క్రోన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రోన్? Crone means, time.
క్రోన్ మీన్స్ టైం, సమయం అని చెప్తాం. క్రోన్ అంటే టైం, క్రోనాలజీ. ఒలజీ అంటే స్టడీ కదా. అయితే జనరల్గా ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం వేరేలాగా మార్కెట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. జనరల్గా ఒలజీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు క్రోనాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ టైమా? అట్లా కాదు కదా, క్వశ్చన్ వేరేలా ఇస్తాడు. ద స్టడీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ వన్ బై వన్, వాట్ వి కాల్ దాట్ క్రోనాలజీ. క్రోనాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్, సంఘటనలు జరిగేటువంటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఈ తర్వాత అంటే ఏంటి? టైమే కదా. సో అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. క్రోనాలజీ అంటే ద ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ద స్టడీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ కాల్డ్ క్రోనాలజీ, లైక్ దాట్. సో క్రోన్ అంటే అర్థమైంది టైం. మరి ఇప్పుడు చూడండి, నేను మొన్న కూడా చెప్పాను మీకు, ఇది షార్ట్కట్లో గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇంగ్లీష్లో ఎలెమెన్, సిల్ ఎలెమెన్ కదా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సిల్, సిమ్, సిన్, ఇగో ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఆల్ రైట్, చూడండి, ఎలెమెన్, సిల్, సిమ్, సిన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ మూడు అర్థాలు ఒకటే సార్, విచ్ మీన్స్ సేమ్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో, విచ్ మీన్స్ సేమ్. ఇప్పుడు ఇదే పదం ఇక్కడ రాస్తున్నా, సింక్రనస్ అంటే ఏంటి? హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. సిన్ అంటే ఏంటి? సేమ్. క్రాన్ అంటే ఏంటి? టైం. సో హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇస్ కాల్డ్ సింక్రనస్. యునో సింక్రనస్ మీరు వినే ఉంటారు. ఇంకొక పదం కూడా ఉంది ఇక్కడ, మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు, టెంపోర్, TEMPOR. టెంపోర్ అన్నా కూడా సేమ్ మీనింగ్, విచ్ మీన్స్ వాట్? టైం కదా. ఇక్కడ టెంపరేచర్లో ఉన్న టెంపోర్ అని ఫీల్ అవ్వద్దండి. టెంపరరీ, పర్మనెంట్ అనే పదాలు ఉన్నాయి కదా, అందులో ఉన్న టెంపోర్ను బయటికి లాగండి. టెంపోర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టైం. టెంపరరీ అంటే కొంతకాలం, నాట్ పర్మనెంట్, టెంపరరీ. అక్కడ ఉన్న టెంపర్ని పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ రాసా. టెంపర్ అంటే అర్థమైంది టైం. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు కాంటెంపరరీ. కాన్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్? కాన్ మీన్స్ టుగెదర్. కాన్ మీన్స్ వాట్? టుగెదర్. నౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, కాంటెంపరరీ పీపుల్ అంటే దే బోర్న్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, టుగెదర్ దే బోర్న్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంపరరీ పీపుల్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో దాన్నే మనం సింక్రోనస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థం ఒకటే. సింక్రోనస్కి సినోనిమ్ ఏంటి? కాంటెంపరరీ. వీ కెన్ సే లైక్ దాట్. వాట్ ద క్లారిటీ? సో ఇట్లా మనం ఫీల్ అవ్వాలన్నట్టు. సో కాబట్టి క్రోన్ అంటే మీకు అర్థమైంది టైం. ఓకేనా? టైం. సో ఇప్పుడు మరి ఒకే సమయంలో జన్మించిన వారిని ఏమంటారు? ఎస్, నాన్ కాంటెంపరరీ అని. ఇక్కడ నాన్ అంటే నో అని మీనింగ్ మీకు తెలుసు. నాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో కదా. నాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో. మరి ఇక్కడ ఈ క్రోన్కి చెప్పాలి, దాన్ని ఏమంటారు? ఏసింక్రనస్. ఏసింక్రనస్ అంటే నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? నో. సో వాట్ యూ కెన్ సే? అసింక్రనస్ అంటే నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. సింక్రనస్ అంటే హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. కాంటెంపరరీ అంటే బార్న్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, హ్యాపెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. నాన్ కాంటెంపరరీ అంటే నాట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. మీకు అర్థమైంది లాజిక్? సో ఇట్లా పదాలు ఉంటాయి, మీరు భయపడద్దు చూడగానే. సింక్రనస్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఏసింక్రనస్ నాట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. క్రోనాలజీ అంటారు, క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటారు. మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు. క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్రానిక్ అంటే అర్థం ఏంది? టైం. డిసీజ్ అంటే వ్యాధులు, చిరకాల అంటే లాంగ్ టైమ్ డిసీజెస్, కాస్త ఎక్కువ కాలం ఇబ్బంది పెట్టే వ్యాధులను ఏమంటారంటే క్రానిక్ డిసీజెస్. మనం డెక్కన్ క్రోనికల్ అంటాం కదా, అంటే డెక్కన్ టైమ్స్. ఈ దక్షిణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వార్తలను ప్రచురించేదే డెక్కన్ క్రోనికల్. క్లియర్? సో ఇట్లా చాలా పదాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ఏంటంటే, మీకు ఇంకొక పదం మార్కెట్లో చలామణిలో ఉంది, దాని పేరు ఏంటంటే క్రోమ్. CHROM. క్రోమ్ అంటే ఏంటి సార్? కలర్ సార్. COLOUR. క్రోమాలజీ, ద స్టడీ ఆఫ్ కలర్స్. Google Chrome, you see that many colors and many we have much information. So that's why Chrome ki Chrome ki daggaraga undi difference. Chrome ante color, Chrome ante time. That's a difference. Close. Now let's enter the clarity here. Now you can see the clarity. ఇక్కడ చూడండి, సింక్రొనైజ్ అన్నాడు. సో ఈ అవుట్ ఆఫ్ టైం అన్నాడు కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, అనాక్రోనస్ అన్నాడు కదా.
చూడండి ఇప్పుడు అనాక్రోనస్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, అవుట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పొచ్చా, క్రోన్ అంటే టైం, అనా అంటే నో టైం, అవుట్ ఆఫ్ టైం, నాన్ కాంటెంపరీ కదా. సో మరి ఇప్పుడు చూడండి అనా అంటే నో కదా, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అనా, దీని మీనింగ్ అనా అంటే నో కదా, నేను ఇక్కడ నో అని రాస్తా, ఎస్ అనా మీన్స్ నో. ఇప్పుడు చెప్పండి అనాక్రోనస్ అంటే అకరింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నో, ఈ మిగిలిపోయింది అది కాదు, హ్యాపెన్ ఆర్ కాస్ టు హ్యాపెన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నో, ఇక అవుట్ ఆఫ్ టైం అది ఎక్కడ ఉంది, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సి, సో వీఆర్ మ్యాచింగ్ 7th to ఆప్షన్ సి. క్లియర్? సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్, సి. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 2 పదాలు మిగిలిపోయాయి, అంటే సింక్రనస్, సింక్రనైజ్. సో సింక్రనైజ్ అన్నాడు కదా, అంటే అది వర్బ్ కదా, సో వర్బ్ ఆప్షనే ఉండాలి కింద, అది ఎక్కడ ఉంది, హ్యాపెన్ అని ఉంది, మ్యాచ్ చేయొచ్చా, ఎస్. ఇది చూడండి సింక్రనస్ అన్నాడు అంటే ఇది అడ్జెక్టివ్ కదా, ఎస్ అడ్జెక్టివ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే దీన్ని నౌన్ గా తీసుకుంటాం కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ ఇది వర్బ్కి మ్యాచ్ చేయండి, సింక్రోనస్ అంటే హ్యాపెన్ ఎక్కడ ఉంది, జేలో ఉంది. సో కాబట్టి 5th ఈస్ గోయింగ్ టు ఆప్షన్ జే, ఎస్ 5th ఈస్ గోయింగ్ టు ఆప్షన్ జే. క్లియర్, ఆప్షన్ జే. అండ్ లాస్ట్ రిమైనింగ్ సింక్రనస్ అంటే హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఎసింక్రనస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ ఈ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ option E. Close. So like this we have made all the questions. Hope you understand guys. Now it's time, almost we have spent 26 minutes. Now it's a time to go, what is it, now it's a time to go the editorial session. Okay na? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్, ఎలా చేసాము ఏంది అనేది క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఈ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవుతే మీకు ఈ బ్లాక్ బుక్, రెడ్ బుక్, బ్లూ బుక్తోని సంబంధం లేదు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఎస్టిమేట్ చేయగల సత్తా, ఆ కెపాసిటీ మీకు వస్తుంది. అది రావాలి అంటే ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఒక పదం, అసలు పదం యొక్క అర్థం తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు అని మనం అంటే ఫీల్ అవుతాడు. కాబట్టి అందుకే సపరేట్ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇది పాయింట్. ఓకేనా, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. లెట్స్ గో టు ద ఎడిటోరియల్ సెషన్. అండ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ బోర్డ్ హియర్, యూ కెన్ సీ దట్ 6th BIMSTEC సమ్మిట్. సమ్మిట్ అంటే మీటింగ్ అండి, ఒక శిఖరాగ్ర సమావేశం. సమ్మిట్ అంటే కొండ చివర అంచు కదా, సమ్మిట్కి అపోజిట్ నాదిర్. సో కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చాడు, మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. April 4th 2025 డేట్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా. ఇది చాలాసార్లు ఏప్రిల్ ఫూల్ అయింది అన్నట్టు. ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి నేను కూడా ఇది వార్తల్లో విన్నాను. ఇది చూడండి, ఇది చాలాసార్లు ఏప్రిల్ ఫూల్ అయిపోయి 3 సార్లు ఫూల్ అయిపోయింది అన్నట్టు. ఇక 4th టైం ఇక చేస్తే బాగుండదు, ప్రతిసారి ఏప్రిల్ ఫుల్ చేస్తే బాగుండదని 4th టైము ఇక వాళ్ళు April 4th రోజు డిసైడ్ చేసుకున్నారు అన్నట్టు. ఇక ప్రతిసారి అయితే బాగుండదు. ఫస్ట్ ఫూల్ అయితే ఓకే చల్తా, జోక్ అనుకుంటాం. సెకండ్ టైం ఫూల్ అయితే కూడా ఓకే, ఫ్రెండ్ గారు జోక్ చేసిండు అనుకుంటాం. 3వసారి కూడా అయితే ఓకే యాక్సెప్టెడ్. కానీ 4th టైం అయితే అది ఏప్రిల్ ఫూల్ అయిపోతుంది. అందుకే వీళ్ళు బాగా ఆలోచించి ఏం చేశారు, ఇక ఫూల్ కాకూడదు, ఈసారి మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అందరం కలిసి అని చెప్పేసి వీళ్ళంతా మీటింగ్ పెట్టేసుకున్నారు. 4th రోజు, ఇక April 4th రోజు ఏం జరిగింది, BIMSTEC సమ్మిట్ జరిగిందని గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. 3 సార్లు ఫూల్ అయ్యారు, 4వసారి కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో 4th టైం వారు 4th డేట్ రోజు చక్కగా మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే ఈ దేశాల వాళ్ళు. ఎక్కడ అంటే బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు, ఇక మీకు తెలుసు కదా బ్యాంకాక్. సో కాబట్టి ఇట్లా మనం ఫీల్ అవ్వాలన్నట్టు. సో ఇదేంది, రీజనల్ రివైవల్, ప్రాంతీయపరమైనటువంటి కొత్తదనం. రీజనల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, ప్రాంతీయపరమైనటువంటిది. రివైవల్ అంటే అర్థం ఏంటి, నేను ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందో లేదో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తా ఫటాఫట్. మనకి ఇంగ్లీష్లో వివ్ లేదా విట్ అంటే అర్థం ఏంటి, లైఫ్. వివ్ లేదా విట్ అంటే ఏంటి, లైఫ్. మనం అంటాం కదా వైటమిన్స్, వైటల్, రివైటలైజ్ అంటే వైటమిన్స్ ఆర్ ఫర్ వాట్, లైఫ్. వితౌట్ వైటమిన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద లైఫ్. అట్లా విట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లైఫ్, జీవనం. సేమ్ వివ్ అన్నా కూడా జీవితమే, వివిసెక్షన్, వివిపారూస్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. ఇక్కడ నిన్న కూడా పదం వచ్చింది, కన్వైవల్ అంటే కలిసి మెలిసి ఒక దగ్గర చక్కగా ఉండడము, సుఖంగా సంతోషంగా ఉండడాన్ని కన్వైవల్ లైఫ్ స్టైల్, హ్యాపీ లైఫ్ స్టైల్. మళ్ళీ బతకడం అంటే రీవైవల్, రీ అంటే అగైన్, ఇలా వివిధ రకాలుగా. ఇప్పుడు న్యూ అంటే కొత్తది కదా, న్యూ అంటే కొత్తది. మరి రిన్యూ అంటే మళ్ళీ కొత్తగా చేయడం. ఇప్పుడు జువెన్ అంటే యంగ్, JUVN. ఆయన అంటాడు కదా జుజుబి అంటాడు ఆయన.
తమిళనాడు. అంటే ఇట్లా జుజుబి, జువెన్, జువినిసెంట్, ఇట్లా అది జువెనైల్ కోర్ట్, చిన్నపిల్లల కోర్టు. అంటే జువెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యంగ్. జువెన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యంగ్. మరి రిజువనేషన్ అంటే మళ్ళీ యంగ్గా తయారవ్వడం, మళ్ళీ యవనావస్థ దశలోకి వెళ్ళిపోవడం. టు బికమ్ యంగ్ అగైన్ ఇస్ కాల్డ్ రెజువనేషన్. నో అంటే కొత్తది, నో అంటే కొత్తది. మళ్ళీ రెనోవేషన్ అంటే మళ్ళీ కొత్తగా చేయడం. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ అన్నట్టు. రివైవల్, రిన్యూ, రెజువనేషన్, రినోవేషన్, రిన్యూయింగ్, రీసాషియేట్, రీసరక్షన్, ఇట్లా ఏమంటాం, ఇట్లా మళ్ళీ కొత్తగా తయారవ్వడం. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం రివైవల్ అని తీసుకుంటాం. మళ్ళీ కొత్తగా వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారంటే బిమ్స్టెక్ వాళ్ళు అని మనకు అర్థం ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. రీజనల్ రివైవల్, ప్రాంతీయపరమైనటువంటి కొత్తదనం నెలకొంది మళ్ళీ అంటున్నాడు. ఎక్కడ? ఇగో ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఆన్ ద బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్, ఈ బిమ్స్టెక్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో మళ్ళీ కొత్తగా వాళ్ళందరూ కూడా మీటింగ్ ఫామ్ చేశారు. మంచి కొత్త పుంతలు దొక్కుతున్నారు. దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. వి కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్ ఆల్. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెంటెన్స్. చదవాలి అందరూ కూడా. ఓకేనా? చదవండి. లాస్ట్ వీక్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టోరల్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ షార్ట్కట్ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్. ద సిక్స్త్, ఇది 6వది, which brought the leaders of 7 neighboring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis. Stasis అంటే stagnation, ఆగిపోయింది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు. ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ పూర్తయింది. ఎక్కడ నుంచి? ఇక్కడ నుంచి. Now tell me what is subject in this sentence. Okay na? So I told you, I request you, many students already requested, sir, before coming to this video, possible, I can say yes, you can try, that I mean to say, before coming to this video, మీకు వీలైతే ఒక్కసారి మీ సొంతగా ఆ ప్యాసేజ్ చదవండి, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అండర్లైన్ చేయండి, then come to this video and watch clearly. You will get the clarity. Okay, no problem. If you come to directly video also, no problem. That I don't mean to say that don't come. But it's a good way of understanding the things. First, read the newspaper. Read that particular editorial. ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎడిటోరియల్ తీసుకుంటానో అది మీరు సొంతంగా ఒకసారి చదువుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అండర్లైన్ చేయండి ఎక్కడ ఉందో ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్లో. ఆ తర్వాత వీడియో చూడండి, మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది. అంతేకాకుండా డైరెక్ట్గా ఏదో నామకే వస్తే చూస్తారంటే it's of no use, that I mean to say. Okay, clear. Let's enter the line here. What is subject? Last week's పోయిన వారం యొక్క last week's Bay of Bengal initiative. That's అయిపోయింది. What is subject? పోయిన వారం యొక్క Bay of Bengal initiative. అయితే ఇది మొత్తం చదవాలా? ఐఎమ్ సారీ, ఎందుకంటే ఇది ఇట్లాంటి ఫుల్ ఫార్మ్స్లలో నేను ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పి దాన్ని విడగొట్టడానికి వీలు లేదు, నాకు ఆ హక్కు లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బిమ్స్టెక్ అంటే బి అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఐ అంటే ఇనిషియేటివ్, ఎం అంటే మల్టీ సెక్టోరల్, టి అంటే టెక్నికల్, మరి ఈ అంటే ఎకనామిక్, సి అంటే కోఆపరేషన్. అది షార్ట్కట్లో బిమ్స్టెక్ అంటున్నారు. ఇంత పెద్ద ఫుల్ ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే ఈ బంగాళాఖాతం పరివాహక ప్రాంతాలు అన్నట్టు. అయితే నేను ఒక పదం చూసాను మీరు ఇప్పుడు సరే తర్వాత చెప్తా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి? లాస్ట్ వీక్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్. అరే సారీ, తప్పు రాస్తుంది. లాస్ట్ వీక్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టోరల్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ షార్ట్కట్ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్. ఇగో ఇక్కడి వరకు సబ్జెక్ట్. ఇది మొత్తం సబ్జెక్టే. ఇది మొత్తం సబ్జెక్ట్. బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్, ఇది తప్ప కరెక్టా? బెంగాల్స్ ఇనిషియేటివ్ ఉండాలి కదా. బే ఆఫ్ బెంగాల్స్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మల్టీ సెక్టోరల్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ సమ్మిట్, ఇది సబ్జెక్ట్. ఆ పక్కన ఎన్నో సమ్మిట్ అనేది నీకు హైఫన్ స్పాట్లో ఇచ్చాడు, ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఎన్నో సమ్మిట్ అంట? ఎస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 6th సమ్మిట్. అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? విచ్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్.
ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు? ఈ సమ్మిట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? విచ్ బ్రాట్ తీసుకొచ్చింది, బ్రింగ్, బ్రాటో, బ్రింగింగ్, బ్రింగ్స్ తీసుకొచ్చింది. విచ్ బ్రాట్ ఎవరిని తీసుకొచ్చింది? విచ్ బ్రాట్ ద లీడర్స్, ఆ యొక్క నేతలను. ఎవరి నేతలు? ఆఫ్ 7 నైబరింగ్ కంట్రీస్, అంటే ఈ బంగాళాఖాతం పొన్న ఉన్నటువంటి 7 ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాల యొక్క నేతల్ని తీసుకొచ్చిందంట. ఎక్కడికి తీసుకొచ్చింది? టు బ్యాంకాక్. ఎప్పుడు? టు బ్యాంకాక్ ఎట్ ఏ టైం, ఇలాంటి ఒక సమయంలో తీసుకొచ్చింది. ఎలాంటి సమయము? ఆఫ్ గ్లోబల్ టర్బులెన్స్ అంటే వాయలెన్స్, హింస చెలరేగుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఈ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చింది అంటున్నాడు. టర్బులెన్స్ అంటే ఒక రకమైన వాయలెన్స్, హింస. వి హ్యావ్ ద వర్డ్స్ టర్బిడిటీ, టర్బులెన్స్, టర్బోజెట్ ఇంజన్, అనా డిస్టర్బెన్స్, పోర్టబెన్స్. సో వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ లైక్ దిస్. టర్బో విచ్ మీన్స్ వాయలెన్స్, హింస, భరించరాని శబ్దం, మనం టర్బోజెట్ ఇంజన్ అంటాం. జస్ట్ లైక్ దాట్. సో ఇదంతా మనం ఫ్రేజ్లో చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి వర్బ్ ఏంటి? బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈజ్ వర్స్. అయిపోయింది. మొన్న జరిగింది కదా, ఇవాళ 9th కాబట్టి మొన్న అంటే అందుకే వర్స్ రాశాడు. యాక్చువల్గా ఓకే తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఇది ఒక అవకాశం. అయిపోయింది. సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఏమిటా అవకాశము? టు రీఇగ్నైట్. టు రీఇగ్నైట్ మీన్స్ టు రీస్టార్ట్, టు రీన్యూ. యాక్చువల్గా రూట్ వచ్చేసి ఇగ్న్ అంటే ఫైర్. రీఇగ్నైట్ అంటే మళ్ళీ మంట పుట్టించడం. మనం కార్లో ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేస్తాం కదా, బండిలో ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేస్తాం. ఇగ్నిషన్ అంటే కార్లో మంట పుట్టించడం అన్నట్టు. అది ఆన్ చేసిన తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత కిక్ కొట్టాలి జనరల్గా, అప్పుడు కరెక్ట్గా ఫైర్ నీకు ఇంజన్లో ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడంతా ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఫైరింగ్. ఇంజన్ అంటే ఏంది? మంట మండుతుంది. సో కాబట్టి రీఇగ్నైట్ అంటే మళ్ళీ మంట పుట్టించడం, అంటే మళ్ళీ కొత్తగా మాటలు మాట్లాడుకోవడం. రిన్యూ, రీసాషియేట్, రెజ్యువెనేట్, ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నట్టు. ఇగ్న్ అంటే చాలు. రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫైర్. నేను కూడా రాస్తా ఒకసారి. ఇగ్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? రెడ్ కలర్లో రాద్దాం, ఓకేనా? ఇగ్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫైర్, మంట. మనము ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేస్తాం అంటే మంట పుట్టించడానికి మనం ఇంజన్ని రెడీ చేస్తున్నట్టు లెక్క. దట్స్ కాల్డ్ ఇగ్న్ అంటే ఫైర్, మంట. సో అదే చెప్తున్నాడు. టు రీఇగ్నైట్ వాట్? ద గ్లోబల్ గ్రూపింగ్. గ్రూపింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ అందరు కలిసి మీటింగ్ అన్నట్టు, అందరు కలిసి గ్రూప్గా, కూటమిగా ఫామ్ అవ్వడం. ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత? ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టాగ్నేషన్, కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఆగిపోయింది. చెప్పాం కదా, ఏప్రిల్లోకి రాగానే ఏప్రిల్ ఫుల్ అన్నారు. 3 సార్లు అట్నే అయింది. ఫస్ట్ ఏప్రిల్ రాగానే వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర వచ్చి ఏప్రిల్ ఫుల్ అన్నారు, అంటే నో మీటింగ్ అన్నట్టు. ఎప్పుడు జరిగింది? 2003 అనుకుందాం. 2024 ఏప్రిల్ 1లో కూడా, 2022 ఫస్ట్, అప్పుడు కోవిడ్ ఉండే కదా, ఇక అప్పుడు ఏమన్నారు? ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వచ్చి ఏప్రిల్ ఫుల్ అనగానే మీటింగ్ క్యాన్సల్. 2023 మళ్ళీ ఫస్ట్కి అందరు కలిసి ఏమన్నారు? ఏప్రిల్ ఫుల్ అనగానే మీటింగ్ అయిపోయింది. 2024లో కూడా ఏప్రిల్ 1కి వచ్చి ఏమన్నారు? ఏప్రిల్ ఫుల్ అని మీటింగ్ అయిపోయింది. ఈసారి కూడా అట్లా అంటే బాగుండదని మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి 4th ఏప్రిల్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. క్లియర్? ఇది మీకు అర్థమైందా? ఎస్. సో ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు? బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అయిపోయింది, సెంటెన్సెస్ క్లియర్. ఇది ఒక అవకాశం. ఎవరికి అవకాశము? టు రీఇగ్నైట్, టు రిన్యూ వాట్? ద రీజనల్ గ్రూపింగ్. ఈ ప్రాంతీయపరమైనటువంటి కూటమిని ఇంకొంచెం బలంగా చేయడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది అంటున్నాడు. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత నిరీక్షణకు ఇవాళ తెరబడింది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. క్లోజ్. అది నెక్స్ట్ లైన్. ఒరిజినల్లీ కాస్ట్ యాజ్ bridging mechanism between South Asia's SAARC summit and Southeast Asia's Asian countries. The grouping has languished due to a lack of purpose and due to political underpinnings. Here you can see originally cast as a bridging mechanism between South Asia's SAARC and Southeast Asia's Asian countries. The grouping has languished due to a lack of purpose and due to political underpinnings. See, up to here one sentence is finished. Now tell me what is subject. Yeah, the subject is obviously the grouping. ఇప్పుడు ఏదైతే బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్, ఆ గ్రూపింగ్ ఏదైతే ఉందో, ద గ్రూపింగ్ అంటే ఈ కూటమి, ఈ గ్రూపు. వర్బ్ చూడండి, ఇది వర్బ్. గ్రూపింగ్ అంటే సింగులర్,
has languished. Languished means just like faded, deteriorated, became dull, became useless, and became deteriorated. It became like failed. పతనం చెందింది అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఫెయిల్ అయిపోయింది. ద గ్రూపింగ్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఈ గ్రూపు అప్పట్లో అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. డ్యూ టు వాట్ ఈస్ ద రీజన్? లెటర్ ఇస్ టెల్లింగ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ పర్పస్, దీనికంటూ ఒక ఉద్దేశం లేదు, లేదా ఆర్ డ్యూ టు పొలిటికల్ అండర్పిన్నింగ్స్. Underpinnings are nothing but like some sort of political principles, political basis, political grounds. రాజకీయ పరమైనటువంటి ముఖ్య అంశాలు అందులో మిస్ అయిపోయినాయి. పొలిటికల్ టెనెట్స్ వి కాల్ లైక్ దాట్. అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి ముఖ్యోద్దేశం అందులో లేదు. అందుకే ఈ గ్రూపింగ్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంట. సో ఇప్పుడు దాని ముందు ఏమి ఇచ్చాడు? ఒరిజినల్లీ కాస్ట్. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కాస్ట్ అంటే చూడండి, ఇది వర్బ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే మీరు అది V1 అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను రాస్తున్నా చూడండి. వాట్ ఆర్ ద వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్? చూడండి, కాస్ట్, 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 కాస్టింగ్, కాస్ట్స్, సారీ STS. చూడమ్మా. So these are the verb forms we have in English generally. See, మనం అంటాం కాస్ట్ అండ్ క్రూ అంటే యాక్టెడ్. ఇక్కడ చూడండి V1, V2, V3 ఒకేలా ఉంటాయి. సో ఇదే పదం ఇక్కడ వాడండి చూడండి. యాక్చువల్ ఇక్కడ చూడండి, ఒరిజినల్లీ కాస్ట్ అన్నాడు. యాక్చువల్ ఇక్కడ కాస్ట్ అంటే అర్థమైంది ఫార్మ్డ్, మ్యాన్యుఫ్యాక్చర్డ్, డిజైన్డ్, ఇట్లా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి ఇది నేను ఒక ఫ్రేజ్ గానే తీసుకుంటా, అది ప్రాపర్ సెంటెన్స్ కాదు. ఒరిజినల్లీ ఫార్మ్డ్, ఒరిజినల్లీ బిల్ట్, ఒరిజినల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ఒరిజినల్లీ డిజైన్డ్. దీన్ని ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా అనేవాళ్ళో చెప్తున్నాడు. యాజ్ అ బ్రిడ్జింగ్ మెకానిజం. బ్రిడ్జింగ్ అంటే జస్ట్ లైక్ జాయినింగ్ మెకానిజం. ఇద్దరిని కలిపేటువంటి ఒక యంత్రాంగంగా తయారు చేశారండి ఇంతకుముందు. ఎవరా ఇద్దరు చెప్తున్నాడు. బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ వస్తుంది. ఇది కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు. ఇగో వీరిద్దరిని కలపడానికి ఈ గ్రూప్ ఉండేనంటే ఇంతకు ముందు. ఎవరిద్దరు? ఇగో సౌత్ ఏషియాస్ సార్క్ మెంబర్స్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాస్ ఏషియన్ కంట్రీస్ని కలపడానికి ఈ గ్రూప్ను ఫామ్ చేశారంట. సో దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఫామ్ చేస్తే ఏమైంది? మన గ్రూప్ ఏమైంది? బతికి లేదా అంటే బతికి లేదు. ఏమైంది? లాంగ్విష్డ్ అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఫేడెడ్, టైర్డ్ అండ్ డిటోరియరేటెడ్. ఓకేనా? So grouping has languished due to a lack of purpose and or due to political underpinnings and political policies, political clarity, political usage and a political base లేదంట అందులో. అందుకే ఫెయిల్ అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు ఏంటి చెప్తున్నాడు రైటర్. చూడండి, ఆఫ్టర్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ది ఇండియా పాకిస్తాన్ టైస్. ఇది ఫ్రేజ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఇండియా యొక్క సంబంధాలు పతనమైన తర్వాత, ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? పోస్ట్ 2014 2014 తర్వాత ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చూడండి. సార్క్ ఇది సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఇది ఒక షార్ట్ ఫామ్. యాక్చువల్లీ దీని ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది. సార్క్ హ్యాస్ మేడ్ లిటిల్ మూమెంట్. లిటిల్ మతలబ్ నాకే బరాబర్. లిటిల్ అంటే అసలు ఏం లేదు, నాట్ మూవ్డ్ ఎట్ ఆల్. సార్క్ has not made any movement. Movement means some sort of enhancement, improvement, అభివృద్ధి, ప్రోగ్రెస్. సార్క్ అనేది ఎలాంటి అభివృద్ధి కనబరచలేదు. లిటిల్ అంటే నాకే బరాబర్. మీకు తెలుసు కదా, లిటిల్ మీన్స్ 0%, a little means 50%, the little means 100%. So here we need to understand, SARC has not made any progress. SARC has made little movement, అంటే no movement at all. వేరాజ్ మళ్ళీ వేరాజ్ అంటే కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు. వేరాజ్ ఇదే సమయంలో ఇక్కడే వేరాజ్ ద మైక్రో గ్రూపింగ్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్. ఇక్కడ ఒక మైక్రో గ్రూపింగ్ అంటే చిన్న ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయిందండి. ద మైక్రో గ్రూపింగ్. ఏమిటా మైక్రో గ్రూపింగ్? ఎవరా మైక్రో గ్రూపింగ్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలా? సారీ, అయితే నేను పెన్ను మారుద్దాం, ఎల్లోనే తీసుకుందాం, ఎందుకంటే వర్బ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా. రైట్,
ఇదే సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం, ఓకేనా. ద మైక్రో గ్రూపింగ్, మైక్రో అంటే వెరీ స్మాల్ కన్నా చిన్న. ద మైక్రో గ్రూపింగ్, ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు? బంగ్లాదేశ్, భూటాను, ఇండియా, నేపాల్, 4 దేశాలు ఉన్నాయంట. వర్బ్ చూడండి, ర్యాన్ అగ్రౌండ్. ర్యాన్ అంటే ముందుకెళ్ళింది, ర్యాన్ అగ్రౌండ్, ఇది కూడా పతనం అయిపోయింది. అగ్రౌండ్ అంటే ఆన్ ద గ్రౌండ్. ర్యాన్ అగ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ ద భూటానీస్ పార్లమెంట్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్, ఆఫ్టర్ అంటే కంజంక్షన్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద భూటానీస్, భూటాన్ దేశం ఉంది కదా, అదే ద భూటానీస్ పార్లమెంట్ ఏమైంది అక్కడ? రిజెక్టెడ్, తిప్పికొట్టింది. ఏం తిప్పికొట్టింది? ద మోటార్ వెహికల్స్ అగ్రిమెంట్. ఆ మోటార్ వెహికల్స్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ పార్లమెంటు అప్రూవ్ చేయలేదు. ఎవరెవరి మధ్యలో? బిట్వీన్ దెమ్, వీరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ మోటార్ వెహికల్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిప్పికొట్టింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్, మళ్ళా ఈ భూటాన్ ప్రభుత్వం తిప్పికొట్టిన తర్వాత ఏం జరిగింది? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్, దీనివల్ల న్యూఢిల్లీ అంటే ఇండియా, ఇప్పుడు భారతదేశం, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? న్యూఢిల్లీ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బిమ్స్టెక్. సో ఇలా అది పతనం అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ భారతదేశం ఏదైతే న్యూఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో, ఇండైరెక్ట్లీ ఇండియా ఎందులో పాల్గొంది, ఎందులో తన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది అంటే ఎస్, బిమ్స్టెక్ అనే సమ్మిట్లో తను పాల్గొనడం జరిగింది అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. కొన్ని పాసిబిలిటీస్ ఏమేం జరిగిందో చెప్తున్నాడు. సో ఎంటైర్ ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటామంటే మనం ఇక్కడ ఇది తీసుకోవాలి. సార్క్ వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాస్ మేడ్ నో మూమెంట్. సార్క్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇండైరెక్ట్గా ఆ ఏషియన్ మూమెంట్ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది. చివరికి ఏం మిగిలింది అంటే బిమ్స్టెక్ అనేది మిగిలింది. అందులో భారతదేశం పాలు పంచుకుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ లైన్. సో వైల్ ద ఆబ్జెక్టివ్ మీన్స్ పర్పస్. వైల్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ మళ్ళీ. వైల్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? పర్పస్. ద పర్పస్, ఎవరి పర్పసు? ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ సమ్మిట్ ఎవ్రీ 2 years. ఈ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ బయెన్నియల్ అంట, అంటే ప్రతి 2 ఏళ్లకు ఒకసారి జరుపుకుందామని వాళ్ళు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ద ఆబ్జెక్టివ్ వాజ్ డిరైల్డ్, ఇది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. డిరైల్డ్ అంటే గాడి తప్పింది, మార్గం తప్పింది, డీవియేటెడ్. డిరైల్డ్ బై ద COVID-19 పాండమిక్. మరి 2020, 21, 22 ఆ సమయాల్లో ఏమైందండి? కోవిడ్ వచ్చింది కదా. సో COVID-19 పాండమిక్ వల్ల ఆ 2-3 సంవత్సరాలు కూడా ఇది డిలే అయిపోయింది అంటున్నాడు. హ్యావింగ్ ఎ సమ్మిట్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 years బట్ వాజ్ డిలేడ్ బై COVID-19 పాండమిక్. సో వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? మరి ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏమిటి అంటే, ఇది మొత్తం ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్, మరి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే దాట్ ద సమ్మిట్, ఇప్పుడు ఈ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ ఏదైతే జరిగిందో 2025 April 4th, ద సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్. ఇది జరిగింది ఎప్పుడు? ద సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ అంటే ఇంతకుముందు కోవిడ్ వల్ల 2-3 సార్లు ఆగిపోయినప్పటికీ 2025 April 4th సమ్మిట్ కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, ఇది ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఏది ఉన్నప్పటికీ, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పాసిబుల్ డిరైల్మెంట్, అంటే ఇప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మీటింగు కండక్ట్ చేయకపోయే అవకాశం ఉండే, డిరైల్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉండే. దేనివల్ల? ఆఫ్టర్ ద ఎర్త్ క్వేక్. మరి ఇవాళ భూకంపం వచ్చింది, మనం చూసాం. ఆఫ్టర్ ద ఎర్త్ క్వేక్ ఎక్కడ వచ్చింది భూకంపం అంటే ఇన్ మ్యాన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్. మ్యాన్మార్, థాయిలాండ్లో ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది కదా. దీనివల్ల ఈసారి కూడా పాసిబిలిటీ ఉండే, ఈ మీటింగ్ జరగదు, డీరియల్మెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉండే. కానీ ఆ డీరియల్మెంట్ కాకుండా మీటింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ద సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ అంటే ద సమ్మిట్ వాజ్ కండక్టెడ్, అయినా సక్సెస్ఫుల్గా మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేయబడింది అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్వేక్ ఇన్ మ్యాన్మార్ అండ్ థాయిలాండ్. ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు ఆపాలి, కానీ ఆపలేదు, జరిగింది. ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ అని మనం ఫీల్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, లెట్స్ రీడ్ నెక్స్ట్ పాయింట్. బట్ అన్నాడు, మళ్ళీ బట్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ. బట్ ద సమ్మిట్ ప్రూవ్డ్ యూస్ఫుల్. ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం ఏదైతే ఉందో బిమ్స్టెక్, వర్బ్ ఏంటి? ప్రూవ్డ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? యూస్ఫుల్, అడ్జెక్టివ్. గివెన్ అంటే అయినప్పటికీ, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఎస్, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్, చాలా ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు, అండ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్, వివిధ రంగాల్లో కూడా ఇరువురు సహకారం చేసుకున్నారు. ఈ యొక్క సమ్మిట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా, యూస్ఫుల్గా ఉంది, ఇది ప్రూవ్ చేయబడింది మొన్న జరిగిన సమ్మిట్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, దీస్ ఇంక్లూడ్, మనలో ఏ కోఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నాడు. దీస్
ఆ కోఆపరేషన్లో ఇది కూడా ఉన్నాయి. దీస్ ఇంక్లూడ్ అ బిమ్స్టెక్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, అంటే కామర్స్ అంటే వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఛాంబర్ ఏర్పరచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అండ్ వర్క్ ఆన్, దీని మీద పనిచేద్దాం అనుకున్నారు. దేని మీద? వర్క్ ఆన్ ద ఇండియా మ్యాన్మార్ థాయిలాండ్ ట్రైలాటరల్ హైవే. ఈ 3 దేశాల్లోకి వెళ్ళి ఒక రహదారి కూడా నిర్మిద్దాం అనుకున్నారు. ఇప్పుడు దట్ అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, రైట్. దట్ విల్ కనెక్ట్, ఈ హైవే ఎవరిని కనెక్ట్ చేస్తుందంట? దట్ విల్ కనెక్ట్ ఎవరిని? ఇండియాస్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్, భారతదేశం యొక్క ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని కలుపుతుందంట. బిల్డ్, ఇది ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాడా? దీస్ ఇంక్లూడ్ అ బిమ్స్టెక్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కామర్స్ అండ్ దీస్ వర్క్ ఆన్ ద ఇండియా మ్యాన్మార్ థాయిలాండ్ ట్రైలాటరల్ హైవే. బిల్డ్ అన్నాడు. దీస్ బిల్డ్ అ బిమ్స్టెక్ హబ్. బిల్డ్ మీన్స్ టు ఫార్మ్, జస్ట్ ఫార్మ్డ్, బట్ డైరెక్ట్గా వర్బేలా వచ్చింది ఇక్కడ. దట్ విల్ కనెక్ట్ ఇండియాస్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్, బిల్డ్ అ బిమ్స్టెక్ హబ్. సరే, ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా ఫ్రేజ్గా తీసుకుందాం. ఇది వర్బ్గా కాకుండా జనరల్గా ఒక సపోర్టింగ్ క్లాస్గా తీసుకుందాం. బిల్డ్ బిమ్స్టెక్ హబ్, అది ఒక బిమ్స్టెక్ హబ్గా మారబోతుంది ఈ ట్రైలాటరల్ 3 దేశాల్లో, ఆల్ ద వే టు పసిఫిక్ ఓషన్. పసిఫిక్ ఓషన్ ని కలపడానికి ఇది ఒక హబ్గా మారిపోతుంది ఈ 3 దేశాలు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అండ్ నెక్స్ట్ ద బిమ్స్టెక్ రీజియన్, ద బిమ్స్టెక్ రీజియన్, ఇప్పుడు ఏ దేశాలు అయితే ఉన్నాయో ఈ బిమ్స్టెక్ లో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వర్బ్ ఏందమ్మా? ఈజ్ ప్రోన్ టు న్యాచురల్ డిజాస్టర్, ఈజ్ ప్రోన్ టు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ సహజమైనటువంటి విపత్తులు ఉంటాయంట ఈ ప్రాంతంలో. ప్రోన్ టు అంటే జస్ట్ లైక్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు, అంటే అది జరిగే అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా. ప్రోన్ టు అంటే పాసిబిలిటీస్ మోర్. సో ద బిమ్స్టెక్ రీజన్ ఈస్ ప్రోన్ టు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ బిల్డింగ్ అ జాయింట్ మెకానిజం. వాళ్ళు ఇంకేం నిర్మించబోతున్నారంట? అండ్ ద రీజన్ ఈస్ బిల్డింగ్ అ జాయింట్ మెకానిజం. అందరూ కలిసినటువంటి ఒక యంత్రాంగంగా ఫామ్ అవుతున్నారు. దేనికోసం అంటే ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ద బిమ్స్టెక్ రీజియన్ అండ్ బిల్డింగ్ ఎ జాయింట్ మెకానిజం. అచ్చా, ఐఎమ్ సారీ. అయితే చూడండి, ఇక్కడ క్లారిటీ చూడండి. ఇది కంజంక్షన్ కదా, సో అండ్ ఈజ్ ఏ కంజంక్షన్ కదా, చూడండి అండ్ ఈజ్ ఏ కంజంక్షన్, ఇది పెట్టండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద బిమ్స్టెక్ రీజియన్ ఈజ్ ప్రోన్ టు న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, ఒక సబ్జెక్ట్ వర్బ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ వర్బ్ చూడండి, బిల్డింగ్ అ జాయింట్ మెకానిజం. అందరూ కలిసి ఒక యంత్రాంగాన్ని నిర్మించడం. దేని కొరకి? ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఇది ఫ్రేజ్, ఇది ఎక్స్ట్రా ఫ్రేజ్ మనం హోల్లో పెట్టుకుంటాం. ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వర్బ్. చదవండి ఇప్పుడు. బిల్డింగ్ అ జాయింట్ మెకానిజం ఈజ్ క్రిటికల్. అందరూ కలిసినటువంటి ఒక యంత్రాంగం నిర్మించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. క్రిటికల్ మీన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేన్ని ఎదుర్కోవడానికి? ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూస్తే మనము థాయిలాండ్ మ్యాన్మార్లో పెద్ద ఎత్తున భూకంపం వచ్చింది. అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున సహాయ సహకారాలు అవసరం. సో అలాంటి విపత్తులు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి వాటిని ఎదుర్కొనే విధంగా ఒక యంత్రాంగాన్ని తయారు చేయడం అనేది, ఒక మెకానిజంని నిర్మించడం అనేది అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ అ వెరీ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్ రైట్ నౌ. దట్ ఇస్ ద రైటర్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, నెగోషియేటింగ్ అంటే చర్చలు జరపడం. నెగోషియేటింగ్ ఎ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ FTA అండ్ కస్టమ్స్ అగ్రిమెంట్స్. ఇదంతా సబ్జెక్ట్. నెగోషియేటింగ్ అంటే సంప్రదింపులు జరపడం. నెగోషియేటింగ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, షార్ట్కట్లో మనం FTA అంటాం. అండ్ కస్టమ్స్ అగ్రిమెంట్స్ అంటే కస్టమ్స్ అంటే టారిఫ్స్, అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్ అంటాం కదా, టారిఫ్ అగ్రిమెంట్స్, ఒప్పందాలు. ఆర్ అమాంగ్, ఇప్పుడు వర్బ్ ఏంటి? ఆర్. ఇప్పుడు అమాంగ్ అంటే ప్రిపోజిషన్. ఆర్ అమాంగ్ అదర్ ప్లాన్స్, ఆర్ అమాంగ్ అదర్ ప్లాన్స్. చూడండి వర్బ్. ఆర్ అవుట్లైన్డ్, ఇగో ఇది వర్బ్. అవుట్లైన్డ్ అంటే ఇండికేటెడ్. ఆర్ అవుట్లైన్డ్ ఇన్ ఏ విజన్ 2030 డాక్యుమెంట్. ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు. ఇన్ ఏ విజన్ 2030 అనే డాక్యుమెంట్లో వీరిద్దరు కూడా, అంటే ఇక్కడ బిమ్స్టెక్లో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు వాళ్ళు అవుట్లైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. దే ఇండికేటెడ్, దే షోవుడ్, దే సిగ్నల్డ్. అవుట్లైన్డ్ ఇన్ అ విజన్ 2030 డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ పక్కన మనకి దట్ ఇచ్చాడు. దట్ అంటే ఏంటి? డాక్యుమెంట్ దట్ వాజ్ అడాప్టెడ్. ఇది భారతదేశం కూడా
చక్కగా దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగిందంట. ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ పైన భారతదేశం కూడా సంతకాలు పెట్టింది అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇలా. క్లియర్? సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అనేది పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్. సో ఈ బిమ్స్టెక్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఉంది. ఇక్కడ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నాము. సో ప్లీజ్ అండర్లైన్ ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. సో ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ put your subject verb agreement in the comment section. Okay, hope you took the screenshot. And the next line, this is the last paragraph. Okay, from here to here is one more paragraph. Please take a screenshot and put your subject verb agreement in the comment section so that you will be given the clarity. Yes, what is the subject and verb. మీరు ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే దానికి నేను రిప్లై ఇస్తాను, నేను కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఎవరైనా పోస్ట్ చేసి పెట్టండి. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దిస్, ఇంతకన్నా మించింది ఏం లేదు ఇక్కడ. సో ఎవరైతే మీరు 100% ట్రై చేస్తున్నారు, బ్యాంక్ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ప్రతి చోట అవసరం ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అండర్లైన్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.